بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 217. یسألونک سآلہ سے بنا ہے سوال کرنا. وہ سوال کرتے ہیں آپ سے. میں نے کل کیا بتایا تھا؟ سوال جواب کے مقامات کتنے ہیں قرآن میں؟ 17 جگہ ایسے سوال جواب کیے گئے ہیں. تو اب صحابہ کرام تمام مسلمان نبی سے سوال کر رہے تھے کیا؟ ان مطلب بارے میں، شہر مہینہ، حرام حرمت والے مہینے کے بارے میں، قتال جنگ کرنا، فیہ اس میں، کیسا ہے اپنی طرف سے لگائیں گے، لیکن کوشچن یہی ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں کہ جنگ کرنا اس میں کیسا ہے. قل کہہ دیجئے، قتال جنگ کرنا. میں نے بتایا تھا نا کل بھی کہ جنگ کے لیے قتال ورڈ یوز ہوا ہے، اور جد و جہد کے لیے جہاد، کوشش کے لیے جہاد، تلوار لے کر نکلنے کو جہاد نہیں کہتے، قتال کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو کہہ دیجئے قتال کرنا، جنگ کرنا، فیہ اس میں، کبیر بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. ٹھیک ہے، بڑا گناہ ہے، گناہ لگا لیجئے. وصد اور روکنا، صد کہتے روکنا، سواد دال صد، اور روکنا، ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے. ان کے دو میننگ ہوتے ہیں نا، سے اور بارے میں. اللہ کے راستے سے. وَکُفْرٌ اور کفر کرنا. اب یہ کفر بھی نہیں ہے اور یکفر بھی نہیں ہے، کیا یہ کفر یعنی کفر کرنا، اور اگر کفرہ ہوتا تو اس نے کفر کیا. ٹھیک ہے، اور کفر کرنا بھی اس کا. اور مسجد الحرام سے کیا؟ روکنا. پہلے یہی والا سینٹینس چل رہا ہے، اور روکنا اللہ کے راستے سے، اور کفر کرنا اس کا، اور مسجد حرام سے روکنا. ٹھیک ہے. وَإِخْرَاجٌ اور نکالنا، اخراج مطلب خرج، نکالنا. ہاں، اور نکالنا، اہل کس کو کہتے ہیں؟ گھر والے، اس کے رہنے والے، ہی اس کے رہنے والے، منہ اس سے، اکبرو زیادہ بڑا گناہ ہے. میں نے کیا بتایا؟ اکبر زیادہ بڑا گناہ. ٹھیک ہے نا، الف لگ گیا یہاں پر، اکبر ہو گیا، اکبر مطلب سب سے بڑا، تو زیادہ بڑا گناہ ہے. عند اللہ، عندہ مطلب پاس یا نزدیک اللہ کے. والفتنۃ اور فتنہ، اکبرو زیادہ بڑا ہے، من القتل قتل سے. ولا یزالو، وا مطلب اور، لا یزالون، یہ لا یزالون ایک ہی ورڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ بار بار بھی آئے گا، تو یہاں پر لام کا مطلب نہیں ہوگا. لا یزالون وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ ہمیشہ رہیں گے. یقاتلونکم، یقاتلون کیا بتایا تھا میں نے؟ قاتل اگر ہوگا تو جنگ کرنا ہوگا، اگر قاف کے آگے الف آ گیا یا کھڑا زبر آ گیا تو اس کا مطلب جنگ کرنا، اور اگر خالی قتلہم قتل آیا تو اس کا مطلب قتل کرنا. اب یہاں پر کیا آیا ہے؟ الف آ گیا تو کیا ہو گیا؟ یقاتلونکم جنگ کرتے ہیں تم سے، اور وہ ہمیشہ رہیں گے. یقاتلونکم جنگ کرتے تم سے، حتی یہاں تک کہ، ہمیشہ رہیں گے، مضارع لا یزالون ہمیشہ رہیں گے، ہاں جنگ کرتے تم سے، حتی یہاں تک کہ، یردوکم یردو وہ پھیر دے. ٹھیک ہے، مضارع یہاں تک کہ وہ پھیر دے تم کو. رد کرنا پھیر دینا، مرتد ہونا بھی اسی سے ہے، پھر گیا وہ پھیر دیں تمہیں، عن دینکم تمہارے دین سے، ان اگر، استطاعت طاقت، اگر وہ طاقت رکھیں، استطاعت رکھیں. ومن اور جو کوئی، یرتدد پھر جائے، مرتد ہو جائے گا، پھر جائے گا، کیا ہے یہ؟ مضارع ہے. اور جو کوئی پھر جائے گا، منکم تم میں سے، عن دینہ اپنے دین سے، فیمت، فا مطلب پھر یا تو، یمت وہ مر جائے یا وہ مر گیا، یہ بھی مضارع ہے، پھر وہ مر جائے. وہوا اور وہ، کافرن کافر ہے. فاولئک تو یہی لوگ ہیں، حبطت کس کو کہتے ہیں؟
माजी का सेगा ये बर्बाद होने को, जाया होने को, वेस्ट होने को। तो हबीतत बर्बाद हो गए, जाया हो गए, आमालुहुम उनके अमाल, फिद दुनिया दुनिया में, वल आखिरती और आखिरत में, वाउलाइका और यही लोग हैं, अस्हाबुन नार आग वाले, हुम वो सब, फीहा उसमें, खालिदून हमेशा रहने वाले हैं। खालिद ये क्या है? खालिदून फाइल की जमा है, फाइल, खालिद फाइल हो गया और खालिदून फाइल की जमा, हमेशा रहने वाले। अब ये हुर्मत वाले महीनों की बात हो रही है। हुर्मत वाले महीने 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रजब, जुल्कादा, जुल्हिज्जा और मुहर्रम। ये 4 हुर्मत वाले महीने अल्लाह ताला ने बनाए हैं। और हुर्मत वाले महीनों में जंग नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर सामने वाला जंग करने के लिए आए तो उसका हम अपने डिफेंस के लिए हम खड़े हो सकते हैं। यानी अगर वो कोई आ गया लड़ने के लिए तो क्या करेंगे? खड़े नहीं रह सकते ना, फिर तो वो मार के चला जाएगा। तो इसके बारे में ये आता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से हुर्मत वाले महीनों में कभी भी जंग नहीं की। अगर कोई आ जाए तो जवाब देना दुरुस्त है। रजब 2 हिजरी में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 आदमियों का एक दस्ता नखला की तरफ भेजा। 8 आदमियों का एक ग्रुप था, वो एक नखला की तरफ भेजा और उस काफिले को हिदायत दी कि कुरैश की हरकतों और आइंदा वो क्या करेंगे इसका पता लगाएं। और उस वक्त आप कहाँ थे? मदीना में थे। तो आपने दुश्मन की सरगर्मियों को मालूम करने के लिए वो काफिला भेजा। आपने उनको जंग करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी। यानी जो सहाबा कराम भेजे थे उनको मना करा था कि जंग आपको नहीं करनी। लेकिन रास्ते में उन लोगों ने कुरैश का तिजारती काफिला उनको मिला और उस पर उन्होंने हमला करके एक आदमी को कत्ल कर दिया। यह आपकी इजाजत के बगैर हुआ था और बाकी लोगों को उनके माल समेत गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई उस वक्त हुई जब रजब खत्म हो रहा था और शाबान शुरू हो रहा था। और बाज रिवायत में आता है कि जमातुस्सानी खत्म हो रहा था और रजब शुरू हो रहा था। तो सहाबा कराम को तारीख में थोड़ा मुगालता हुआ। उन्हें लगा कि अभी माह हराम शुरू नहीं हुआ, यानी अभी हुर्मत वाला महीना शुरू नहीं हुआ। उनको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। इस पर मुसलमान के खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा हुआ। वैसे तो ये लोग बड़ा अपने आप को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फॉलोवर्स कहते हैं और देखो ये तो हुर्मत वाले महीनों की खुद ही इज्जत नहीं करते। बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा फैला मुसलमानों के खिलाफ, ठीक है। और फिर इससे और ये भी कहे कि देखो ये इस्लाम को मानते हैं और इस्लाम में तो खुद ये है कि हुर्मत वाले महीनों को मानना है, जबकि इन्होंने खुद ही हुर्मत वाले महीने को नहीं माना और जंग करनी शुरू कर दी। फिर इस पर ये सवाल आया कि हुर्मत वाले महीनों में जंग करना कैसा है। फिर सब लोगों ने पूछा कि अच्छा आप बताएं कि हुर्मत वाले महीनों में जंग करना कैसा है। तो इस पर यह आयत आई कि हुर्मत वाले महीनों में जंग करना कबीरा गुनाह है, लेकिन अगर कोई आ जाता है तो हम अपनी सेफ्टी के लिए उसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन वो जो सहाबा कराम ने किया, अटैक किया, हमला किया और कत्ल हुआ, तो वो उनका मुगालता था। उन्हें लगा कि शायद अभी हुर्मत वाला महीना शुरू नहीं हुआ, वो इस कंफ्यूजन में रहे, ठीक है। और फितना, फिर अल्लाह ताला ने कहा कि जंग इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो फितना है वो बहुत बड़ा गुनाह है। फितना जो है कुफ्र से ज्यादा बड़ा है। क्यों है? फितने से बहुत सारी इंसानियत का नुकसान होता है। अगर फितना फैलता है तो उसकी चपेट में सब आते हैं। खेतियां बर्बाद हो जाती हैं, नस्लें बर्बाद हो जाती हैं, औरतों की इज्जतों को लूटा जाता है। फितने में बहुत कुछ होता है। तो फितना जो है वो बहुत बुरा है। तो फितना खत्म करने के लिए अल्लाह ताला ने कहा कि फितना खत्म करो और ईमान, मतलब जब तक फितना ना खत्म हो तब तक जंग, आया है ना कि तब तक तुम जंग करते रहो, पहले आया था ना अभी, ठीक है। और फिर अल्लाह ताला ने फिर ये भी फरमाया कि वो जो दूसरे लोग हैं जो काफिर हैं वो तुम्हें हर तरीके से ये कोशिश करते हैं कि तुम अपने दीन से फिर जाओ, तुम मुर्तद हो जाओ। क्या हालात चल रहे हैं आजकल भी। कोशिश क्या हो रही है कि मुसलमान 2020 या 19 तक या तो हम उनको मुर्तद कर देंगे या उनको ये छोड़कर जाना पड़ेगा, ठीक है ना, यही पॉलिसी है। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, वो हर वक्त ये कोशिश करते हैं कि तुम अपने दीन से फिर जाओ, ठीक है। और दीन से फिरना कबीरा गुनाह है। और जो कोई दीन से फिर गया, मुर्तद हो गया, उसकी सजा क्या है? अगर कोई मुर्तद हो गया तो पहली बात तो ये कि उसका निकाह टूट जाता है। यानी अगर कोई वो निकाह में है, उनमें दोनों में से कोई एक मुर्तद हो गया तो निकाह टूट जाता है। दूसरी बात ये कि उसको विरासत नहीं मिलती, यानी अब उसका विरासत में कोई भी हक नहीं होगा, कोई विरासत उसको नहीं मिलेगी,
तीसरा उसको कत्ल कर दिया जाए, ये हुक्म है, क्योंकि जो मुर्तद हो जाता है वो सख्त हो जाता है, फिर वो कुछ भी कर सकता है, दीन का नुकसान कर सकता है। तो हुक्म क्या है कि उसका कत्ल कर दिया जाए और उसको गुस्ल भी नहीं करने देते, यानी उसका फिर गुस्ल भी नहीं किया जाएगा और जनाजे की नमाज भी उसकी नहीं पढ़ाई जाएगी और मुसलमानों के कब्रिस्तान में उसको दफनाया भी नहीं जाएगा। ये मुर्तद होने की सजा है। तो मुर्तद इतना बड़ा गुनाह है कि इंसान की चाहे जान चली जाए लेकिन इंसान का दीन और इस्लाम खात्मा कहाँ पर हो, किस पर हो, दीन इस्लाम पर हो। इसलिए कोशिश करनी चाहिए, अल्लाह ताला कितने भी बुरे हालात आए बस तुम हमें हमेशा कायम रखना। इसलिए क्या दुआ सिखाई, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। अल्लाह हिदायत देने के बाद हमसे हमारी हिदायत से मत छीनना, में पलटने मत देना, बेशक तू अता करने वाला है। तो हमेशा ये दुआ करते रहना चाहिए ताकि हमारा खात्मा दीन इस्लाम पर हो। मुर्तद की तो इतनी बड़ी सजा है, दुनिया तो गई, साथ में आखिरत भी चली गई। हमेशा ये भी दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा अय्यदना बिर्रूहिल कुदूस, ए अल्लाह हमारी तायद कर रूहुल कुदूस के जरिए। रूहुल कुदूस मतलब गैब की मदद आए, जिस तरह रूहुल कुदूस आई थी और मरियम अलैहिस्सलाम के पेट में फूका था, तो रूहुल कुदूस एक खास किस्म की रूह है, जो भी है। कुछ लोग उसको जिब्रील अमीन कहते हैं, कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि नहीं वो एक खास रूह थी। जो भी था, अल्लाह ताला हमारी उससे मदद करे। दुआ नबी ने सिखाई, तो हमेशा ये दुआ करो ताकि जो भी हालात आए अल्लाह ताला हमारी गैब से मदद करे। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, अय्यदना, तायद कर हमारी, सपोर्ट कर हमारा, मदद कर हमारी, बिर्रूहिल कुदूस, रूहुल कुदूस के साथ। इसमें एक वर्ड आया था ला यज़ालूना। देखिए यज़ालूना का मतलब होता है कि वो बाकी नहीं रहेंगे। यज़ालूना क्योंकि इसमें ला नहीं लगा हुआ, अगर हम इसको ला हटा दें तो यज़ालूना का मतलब क्या बन जाएगा, वो बाकी नहीं रहेंगे। ठीक है, और अगर हम इसमें ला लगा दें, ला यज़ालूना, इसका मतलब वो हमेशा रहेंगे। इन्ना बेशक अल्लज़ीना, वो लोग जो आमनू, ईमान लाए, वल्लज़ीना, और वो लोग जिन्होंने हाजरू, हिजरत की, उन सब ने हिजरत की। ये क्या है, ये माजी है। ठीक है, हाजरू उन्होंने हिजरत की, वजाहदू, और उन सब ने जिहाद किया। जहादा से जहादा, जहादू, ये भी क्या है, माजी। फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। उलाइका, यही लोग हैं, यरजूना, उम्मीद रखते हैं, यरजू, वो सब उम्मीद रखते हैं। क्या है, ये मुजारे है, यरजूना, वो सब उम्मीद रखते हैं, रहमतल्लाही, अल्लाह की रहमत की, वल्लाहु, और अल्लाह गफूरुर रहीम, बख्शने वाला, रहम करने वाला है। अगर हालात इतने खराब हो जाएं कि हमें हमारे धर्म को, इस्लाम को फॉलो नहीं करने दिया जा रहा, नमाज पढ़ने नहीं दी जा रही, कुरान पढ़ने नहीं दिया जा रहा, तो फिर हुक्म क्या है कि हम यहाँ से हिजरत कर जाएं। अगर हम अल्लाह के खातिर हिजरत कर जाएंगे, अल्लाह के खातिर सब कुछ छोड़ कर चले जाएंगे, तो अल्लाह ताला हमें जहाँ भेजेगा इज्जत वाली जगह पर भेजेगा, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है, अगर तुमने मेरे खातिर छोड़ा तो मैं तुम्हें इससे ज्यादा दूंगा। ठीक है ना, अगर मेरे खातिर तुमने छोड़ा तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा दूंगा। तो कोशिश करनी है, जिहाद करना है। जिहाद का मतलब क्या है, अपने आप में कोशिश करनी है, जद्दोजहद करनी है अल्लाह के रास्ते में, और फिर अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखनी है। और देखो, अगर आप कोशिश नहीं करोगे और ये सोचोगे बैठे बैठे कि अल्लाह की रहमत आ जाएगी, तो वो बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या कहा है, तुम कोशिश करो, जद्दोजहद करो, फिर मेरी रहमत की उम्मीद करो, मैं तुमको और अपनी रहमत उंडेल दूंगा। ठीक है, फिर अल्लाह ताला गफूरुर रहीम। अब फिर से आता है सवाल, यसअलूनका, वो सवाल करते हैं आपसे, अनिल खम्र, अन मतलब बारे में, खम्र शराब, नशा। खम्र का रूट मीनिंग जो होता है वो होता है ढांप देना। रूट मीनिंग क्या होता है, ढक देना या पूरा कवर कर देना, यानी ढांप देना। दुपट्टे को भी खिमार कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो हमें ढकता है, हमें ढांपता है, हमारे सर को ढांपता है, हमें ढांपता है, इसलिए उसको अरबी में खिमार कहते हैं। शराब जो होती है वो अकल को ढांप देती है, इसलिए उसको खम्र कहा जाता है। नशा अकल को ढांप देता है, पता चलता है इंसान को क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उसकी अकल ढक जाती है ना, इसलिए खम्र शराब हो गया या नशा हो गया। तो इसका रूट मीनिंग क्या हो गया, ढांप देना। वो सवाल करते हैं आपसे अनिल खम्र, शराब के बारे में।
والمیسر اور جوئے کے بارے میں، جوا، قل کہہ دیجئے، فیہما ان دونوں میں، اسم گناہ ہے، کبیر بہت بڑا۔ اسم کا روٹ میننگ میں نے کیا بتایا تھا؟ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔ کہہ دیجئے ان دونوں میں اسم گناہ ہے، کبیر بہت بڑا، منافع فائدے ہیں، نفع اور فائدے ہیں، للناسی لوگوں کے لیے، واسمہما اسم گناہ، ہما ان دونوں کا، اور ان دونوں کا گناہ، اکبرو زیادہ بڑا ہے، اکبر بہت بڑا ہے، زیادہ بڑا ہے، من نفعہما من مطلب سے، نفعی نفع سے، ہما ان دونوں کے نفع سے، ان دونوں کے فائدے سے۔ ٹھیک ہے، اب شراب اور جوئے کے بارے میں آیا، کیونکہ عرب میں پہلے شراب اور جوا جو تھا ان کی گٹی میں شامل تھا، بہت زیادہ تھا۔ شراب تو اتنی تھی کہ ہر گھر میں عام تھی، یہاں تک کہ مائیں اپنے بچوں کو نشہ دے کر سلا دیا کرتی تھی تاکہ وہ کام کر لے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ فنارگن وغیرہ اور نہ جانے کہاں اگر ہم شروع میں ہی بچے کو نشے کی عادت بتاؤ، بچپن میں بچے کو ہم نشہ دے دیتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ شراب سے دور رہے۔ یہ گناہ ہے، بچے کو ہمیں نشہ نہیں دینا چاہیے، اس کو نشہ دے کر نہیں سلانا چاہیے۔ فنارگن وغیرہ اور کچھ ایسی دوائیاں دے دیتے جس سے بچہ سوتا رہے، شروع میں ہی ہم نے اس کی گٹی میں ڈال دیا اور امید یہ کر رہے ہیں کہ بہت نیک نکل جائے ہماری اولاد۔ ٹھیک ہے، تو شروع سے ہی جوا اور شراب وہاں عرب کی گٹی میں شامل تھا۔ اور اچھا دیکھیے، نبی جب پیدا ہوئے تھے تو ان کی پرورش کہاں ہوئی، کہاں جا کر ہوئی؟ کیا وہاں پر ہوئی تھی مکہ میں؟ دائی حلیمہ کے پاس جا کر ہوئی؟ کیوں ہوئی تھی؟ اس کا ایک بڑا ریزن بھی کیا تھا، وہ یہ تھا کہ وہ جگہ عرب جو تھی وہاں پر شراب جو تھا وہ عام تھا، ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی کے منہ میں ڈال دیتا۔ ہمارے نبی کو ہر برائیوں سے پاک کر رکھنا تھا اللہ تعالیٰ کو۔ دائی حلیمہ جہاں تھی وہاں شراب کا رواج نہیں تھا، اس لیے نبی اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹیکلی ایسے ماحول ایسے حالات بنائے کہ وہاں سے نبی کو نکال دیا تاکہ برائیوں سے شروع سے ہی دور رہے، کوئی سوتے ہوئے بھی یا بچے کے منہ میں ڈال نہ دے شراب۔ تو پھر یہ سوال آیا کہ شراب اور جوا کیسا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں فائدے تو ہیں لیکن گناہ زیادہ ہے، نقصان زیادہ ہے۔ فائدے کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ کیا نقصان ہے؟ حضرت انس سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 آدمیوں پر لعنت فرمائی۔ پہلا، شراب نچوڑنے والا، شراب بنانے والا، پینے والا، پلانے والا، اس کو لاد کر لانے والا، جس کے لیے لائی جائے وہ، اس کو بیچنے والا، خریدنے والا، گفٹ دینے والا، اس کی آمدنی کھانے والا۔ کسی بھی حد تک شراب کے معاملے میں کہیں پر بھی ہمیشہ آپ کو دور رہنا ہے اس سے۔ مطلب یہاں کچھ لوگ ایڈورٹائزمنٹ بھی کرتے ہیں اس کا، ہے نا، وہ بھی نہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا ينفقون کیا خرچ کریں؟ ينفقون کیا ہے؟ مضارع ہے، کیا خرچ کریں؟ قُلِ الْعَفْوَ کہہ دیجئے، عفو جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ سمجھ گئے؟ عفو۔ اب آپ کو یہ دیکھنا ہے میری ضرورت سے زیادہ کیا ہے۔ ہر انسان کی ضرورت الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی اس کو خود پتا ہے کہ میری ضرورت کیا ہے، تو ضرورت سے زیادہ جو بھی ہو وہ سب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ تو کیا ہے؟ کہہ دیجئے جو ضرورت سے زیادہ ہو، عفو۔ کذالک اسی طرح، یبین بیان کرتا ہے اللہ، لکم تمہارے لیے، آیتی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم، تتفکرون غور اور فکر کرو۔ فکر سے بنا، اس کا روٹ دیکھیے، فا کاف را، فکر، غور اور فکر کرو۔ ٹھیک ہے، مضارع ہے یہ، تتفکرون یہ پورا ورڈ ہے۔ تو خرچ کیا کرنا ہے؟ جو بھی ضرورت سے زیادہ ہو۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں تاکہ تم غور اور فکر کرو۔ ہر بات پر اللہ تعالیٰ کی غور اور فکر کرو، قرآن پر پورا غور اور فکر کرو۔ ٹھیک ہے نا، کتنا اچھا جواب ہے نا۔ وہ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، کیا کیا خرچ کرو۔ چھوٹا سا ان شارٹ کیا ہے؟ جو بھی ضرورت سے زیادہ ہے۔ اب ہر انسان کی ضرورت الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر
دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، یعنی غور اور فکر کس میں کرو؟ دنیا اور آخرت میں. اب دوبارہ آ گیا وَيَسْأَلُونَكَ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عَنِ الْيَتَامَىٰ، یتیموں کے بارے میں. قُلْ، کہہ دیجئے، اصلاحٌ، اصلاح کرنا، لہم، ان کی، خیرٌ، بہتر ہے، وَإِنْ، اور اگر، تُخَالِطُوہُم، تم ملا لو انہیں. خلط ملط کرنا کیا ہوتا ہے؟ ملا لینا. خالط مطلب ملا لینا. اور اگر تم ملا لو انہیں، فَإِخْوَانُكُمْ، فا مطلب تو، اخوانو وہ بھائی ہیں، اخوانکم تمہارے بھائی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ تخالطوہم کس سے بنا ہے؟ خالطہ سے بنا ہے. خالطہ اس نے ملایا، اور یخالطو وہ ملاتا ہے یا ملائے گا. ٹھیک ہے. تو خالطہ یخالطو، ہاں. اور اگر تم ملا لو انہیں، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں. فَاللَّهُ، اور اللہ، یعلم، جانتا ہے، مفسدہ، فساد کرنے والے کو، من المصلحی، مصلحی، من مطلب سے، مصلح اصلاح کرنے والے سے. کیا ہو گیا؟ یہ مفعول ہو گیا نا، مصلح اصلاح کرنے والا، اصلاح کرنے والے سے. ولو، اور اگر، شاء اللہ، چاہتا اللہ، لعنتکم، لا مطلب یہاں پر کیا آ گیا؟ ضرور. عنتکم، اس کا روٹ کیا ہے؟ عین نون تا. عنت مطلب کسی کو ایسی مشکل میں ڈالنا جس سے وہ نکل نہ پائے. اس کا روٹ یہ ہے. تو کیا کریں گے کہ ہمیشہ، اور اگر چاہتا اللہ، ضرور وہ مشکل میں ڈال دیتا تمہیں. اور کیسی مشکل؟ جس سے انسان نکل نہ پائے. ضرور وہ مشکل میں ڈال دیتا تمہیں. ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز الحکیم، زبردست حکمت والا ہے. اب یتیم کے بارے میں آیا. اب یتیم کے بارے میں پہلے بھی بہت ساری حدیثیں آ چکی ہیں کہ یتیم کے ساتھ برتاؤ کیسا کرنا چاہیے. بالکل اپنے بچوں کے ساتھ اگر ہم رکھ رہے ہیں تو بالکل 50% کا برتاؤ ہونا چاہیے، یعنی جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے ایک کی طرف اگر ہم کسی یتیم کو پال رہے ہیں. اب بہت زیادہ محتاط رہنے لگے لوگ، یعنی یتیم کا مال نہیں کھانا. پہلے یہ آیا تھا نا کہ یتیم کا مال بالکل بھی نہیں کھانا، لیکن اب یہ آیا، اب یہ تو مشکل ہو گئی نا کہ اگر کوئی گارجین اس کو پال رہا ہے یتیم کو، کہ وہ اس کے مال میں سے اس کے لیے کھانا الگ پکائے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو الگ کھائے تاکہ اس ڈر سے کہ کہیں میں اس کا مال نہ کھا جاؤں، اور اپنے لیے خود بنائے. تو یہ بھی بہت مشکل تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم اس کو اپنے ساتھ ملا لو، مطلب اپنے ساتھ بیٹھ کر کھلاؤ، اپنے کھانے میں اس کا، اپنے کھانے کے ساتھ اس کا کھانا پکا سکتے ہو، لیکن اس کا مال ہڑپنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ غریب ہیں، بہت غریب ہیں، لیکن جو یتیم ہے اور وہ مالدار بچہ ہے جس کو آپ پال رہے ہیں، تو آپ اس کے مال میں سے اتنا لے سکتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا خود کا گزارا کر لیں، اس کا گزارا ہو جائے. ٹھیک ہے. لیکن ضرورت سے زیادہ نہیں لینا. لیکن اگر آپ مالدار ہیں اور آپ کے پاس ہے تو پھر بالکل ہی اس کا مال نہیں لینا. ٹھیک ہے. تو یہ آیا. تو تم ملا لو انہیں تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ جانتا ہے فساد کرنے والے کو، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے فساد کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرانے والا کون ہے. اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور مشکل میں ڈال دیتا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے کہ نہیں تم الگ کھانا بناؤ، ان کا الگ بناؤ، تو مشکل آ جاتی نا کتنی. تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں اگر وہ چاہتا تو مشکل میں ڈال سکتا تھا، لیکن اللہ نے مشکلیں دور کری، اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کری انسانوں کے لیے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. ولا تنکیحوا، وا مطلب اور، لا نہیں، ولا اور نہیں، تنکیحوا تم نکاح کرو، مشرکاتی مشرک عورت سے، مشرکات میں نے بتایا تھا جب بھی لاسٹ میں تا آ جاتا ہے تو زیادہ تر وہ فیمیل کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور نہیں تم نکاح کرو مشرکا سے، مشرک عورت سے، حتی یہاں تک کہ یؤمننا وہ ایمان لے آئے. ولا امتن، وا مطلب اور، لا ضرور، امتن باندی، لونڈی جو غلام بنا کر لائی جاتی تھی، جو وار میں جیتی جاتی تھی، ان کو کیا کہا جاتا ہے زیادہ تر اردو میں؟ لونڈی یا باندی. اور ضرور ہی باندی، مؤمنتن مومنہ، خیرن بہتر ہے، من مشرکتی مشرکتن مشرکہ عورت سے، ولو اور اگر، عجبتکم کس سے بنائے؟ عجیب بتایا تھا نا. عجیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھا لگنا، اچھی لگے تمہیں. اور اگر وہ اچھی لگے تمہیں، اور نہیں تنکیحوا تم نکاح کرو،
मुशरिकीना, मुशरिक मर्दों से, मुशरिकीना आ गया, अभी ता नहीं है यहाँ पर, कौन हो गए? मर्द हो गए, मुशरिक मर्दों से, हत्ता यहाँ तक के, यूमिनु वो ईमान ले आए, वला अब्दुन, वा मतलब और, अब्द गुलाम, इबाद बंदों को कहते हैं, बंदे यानी अल्लाह ताला के गुलाम, तो अब्द किसको कहते हैं? गुलाम, और गुलाम मोमिनुन, मोमिन, खैरुन बेहतर है, मिम मुशरिकिन, मुशरिक मर्द से, वलौ और अगर, आज जबकुम अच्छा लगे तुम्हें, उलाइका यही लोग, यदऊना वो बुलाते हैं, दावत देते हैं, मुजारे है वो बुलाते हैं, इलन्नार आग की तरफ, वल्लाहु और अल्लाह, यदऊ वो बुलाता है, क्या है ये भी मुजारे, वो बुलाता है, इलल जन्नती जन्नत की तरफ, वल मगफिरती और मगफिरत की तरफ, बिज़निही अपने हुक्म से, वयुबय्यनु और वो बयान करता है, आयती ही अपनी निशानियां, लिन्नासी लोगों के लिए, लअल्लहुम ताकि वो, यतज़क्करून नसीहत हासिल करें, नसीहत पकड़ें। अब यहाँ पर निकाह की बात आई है कि देखो मुशरिक अल्लाह ताला ने किस कदर मना करे कि मुशरिकों से किसी हाल में निकाह नहीं हो सकता, भले ही बांदी से निकाह करना पड़े, अगर औरत नहीं है तो आजाद मोमिना नहीं है तो बांदी से कर लो, लेकिन मुशरिक से नहीं करनी, चाहे वो कितनी भी खूबसूरत हो, और बांदी चाहे कितनी भी बदसूरत हो, कितनी भी आपको बुरी लगे, लेकिन वो मुशरिक से बेहतर है, चाहे कितनी भी आपको अच्छी लगे। इसी तरह मोमिन मर्द से निकाह करना है, मुशरिक मर्द से निकाह नहीं करना, चाहे वो कितना भी अच्छा लगे, ठीक है। निकाह के लिए क्या होता है? निकाह के लिए 4 चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहला, वली का होना, मतलब गवाह होना, बिना गवाह के निकाह नहीं होगा। लड़की के घर वालों में से कोई वली शामिल होना चाहिए या कोई जिम्मेदार शख्स होना चाहिए। हजरत उमर फरमाते हैं कि औरत का निकाह वली की इजाजत के बगैर ना किया जाए, या उसके खानदान में से समझदार इंसान या हाकिम की इजाजत के बगैर ना किया जाए। यानी कोई औरत ऐसी है कि अगर उसका कोई भी नहीं है तो हाकिम उसका वली बनेगा, जो उस वक्त का हाकिम है, जो राजा है, जो भी बड़ी पोस्ट पर है, वो उसका हाकिम बनेगा। वली के लिए मर्द होना शर्त है, और कैसा मर्द होना? तालिब, तलबगार, आकिल यानी अकल रखने वाला, आदिल यानी इंसाफ करने वाला। गवाह की मौजूदगी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वली और 2 आदिल गवाह के बगैर निकाह नहीं है। निकाह के अल्फाज होते हैं जिनको इजाबो कबूल कहा जाता है, ये जरूर होते हैं, जो कहते हैं ना निकाह के जो अल्फाज होते हैं कबूल है, तो उनको क्या कहा जाता है? इजाबो कबूल। वली ये कहता है कि मैंने अपनी लड़की का निकाह तुम्हारे साथ करा दिया, और लड़की के जवाब में लड़की को ये कहना होता है कि मैंने उसको कबूल कर लिया, ठीक है। हक महर जरूरी है, ये वाजिब भी है और ये फर्ज भी है, नहीं देंगे तो इसका बड़ा गुनाह होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महर के लिए कुछ तलाश करो, चाहे वो लोहे की अंगूठी ही क्यों ना हो, अगर इतने ज्यादा करीब हैं, ठीक है। शव्वाल में निकाह करना पसंदीदा है, शव्वाल के महीने में। हजरत आयशा फरमाती हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे साथ शव्वाल में निकाह किया, शव्वाल में मुझे घर में लाए। इस्लाम में जहेज, मेहंदी और बारात का कोई तस्वुर नहीं है, मतलब मेहंदी सजावट के लिए लगा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि फर्जी ही है। और जहेज तो बिल्कुल नाजायज है, बिल्कुल सख्त गुनाह है, जहेज से तो हर हाल में बचना चाहिए। निकाह में ढोल बजाना जायज नहीं है, लेकिन डफ बजाया जा सकता है। डफ क्या होता है? जो ट्रायंगल इसकी शेप में होता है और पीछे से पकड़कर आगे से ऐसे बजाते हैं उसको, तो वो डफ कहलाता है। तो डफ की इजाजत है, लेकिन ढोल बाजे और कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की इजाजत नहीं है। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो वैसे भी मना है सुनने किसी भी तरीके से, ठीक है ना। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत से 4 बातों की वजह से निकाह किया जाता है, उसके मालदार होने की वजह से, उसके हुस्न की वजह से, उसके हस्ब नसब की वजह से और उसके दीन की वजह से। उनमें से जिसने दीन की वजह से निकाह किया वो कामयाब हो गया, ठीक है। तो हमें किस वजह से निकाह करना चाहिए? दीन की वजह। तो गाने, इसके लिए हदीस क्या आती है? एक बार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सहाबी जा रहे थे, तो नबी ने बांसुरी की आवाज सुनी और वहां से फौरन कानों में उंगली डालते हुए फौरन निकल गए।
اللہ تعالیٰ کی جو آواز ہوگی وہ جنتیوں کو سنائی جائے گی، لیکن جو یہاں پر گانے سنتا ہوگا نا وہ اس آواز سے محروم رہ جائے گا. سوچیے اللہ تعالیٰ کی آواز اور گانے، کس کو آپ امپورٹینس دیں گے؟ گانے ہر درجے چھوڑ دیجیے سننا، میوزیکل انسٹرومنٹ. اور اس کا کیا ہوتا ہے اور منع کیوں ہے؟ اصل میں جب ہم گانے سنتے ہیں، لڑکیاں ہوں لڑکے ہوں، جب وہ گانے سنتے ہیں تو وہ اسی دنیا میں کھو جاتے ہیں. ان کو ویسے ہی چاہیے ہوتا ہے، اور وہ اسی دنیا میں ریئلٹی سے بہت دور ہوتے ہیں. اور جو چیز ریئلٹی سے بہت دور ہوتی ہے وہ اسلام میں منع ہوتی ہے، اور گانے ریئلٹی سے دور ہوتے ہیں اور منع ہوتے ہیں. کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے، بھلے ہی منع کرے کہ نہیں ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ہم انجوائمنٹ کے لیے سنتے ہیں یا ہم فریش ہو جاتے ہیں اس لیے سنتے ہیں، ہوتا ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے. وہ ان کا جو سب کانشیس مائنڈ ہے وہ اسی طرف جانے لگتا ہے اور ان کو وہ دنیا اچھی لگنے لگتی ہے. پھر وہی پیار محبت والی باتیں ان کو اچھی لگنے لگتی ہیں، وہی باتیں ہوتی ہیں. اس لیے، اور یہ شیطان کا بہت بڑی شیطان کی چال ہے، وہ بہت لوگوں کو یہ گانے کے ذریعے کھینچتا ہے.